मैं ਚਰਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ BA ਮੈਥਸ ਬਲਾਕ ਬਟਾਲਾ 2 ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਅਧਿਆਇ 14 ਅੰਕੜਾ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਅਭਿਆਸ 14.2 ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਸ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਨੰਬਰ 94 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਵਾਲ ਲਵਾਂਗੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗਿਵਨ ਗਰੁੱਪਡ ਡੇਟਾ ਦਾ ਬਹੁਲਕ ਅਤੇ ਮੱਧਮਾਨ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ। आओ करते हैं बच्चों पहला सवाल। विद्यार्थियों, जिवें कि तुसीं स्क्रीन ते देख रहे जे साडे कोल कुछ डेटा दिता गया है। इस विच भारत दे कुछ सैकेंडरी स्कूलों विच उन्हां दी स्टेट्स अनुसार अध्यापक विद्यार्थी अनुपात दर्शाउंदा ग्रुप डेटा दिता है। असीं इन्हां अंकड़ियां दी हेल्प नाल बहुलक अते मद्धमान पता करना है। सो आओ विद्यार्थियों असीं बहुलक अते मद्धमान पता करिए। प्यारे विद्यार्थियों, जिवें कि तुसीं जाणदे हो बहुलक पता करन लई साडे कोल एक फार्मूला है। बहुलक बराबर हुंदा है बच्चिओ L प्लस ब्रैकेट स्टार्ट F1 माइनस F0 ओवर 2F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट क्लोज इनटू H। मैनूं पता है कि सारे विद्यार्थी इस फार्मूले दी नोटेशनस तो भली भांति जाणू हन। आओ असीं इन्हां नोटेशनस दी वैल्यू पता करिए ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊ ਫਿਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਲਕ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ ਕਰੀਏ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਡੇਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਕਲਾਸ ਭਾਵ ਕਿ ਬਹੁਲਕ ਵਰਗ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਡਲ ਕਲਾਸ ਉਹ ਕਲਾਸ ਵਰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਲਾਸ ਇੰਟਰਵਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ 10 ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸੋ 10 ਦੇ ऑपोजिट जोड़ा बच्चों बहुलक वर्ग 30 तो 35 होगा। इस दे अकॉर्डिंग असी सारी नोटेशनस की वैल्यू फाइंड करांगे। सब तो पहलों विद्यार्थियों असी L की वैल्यू फाइंड करांगे। सानू पता है कि L बहुलक वर्ग की हेठली सीमा होंदी है जो कि इस दे विच 30 है। इस तरह जे मैं F1 का मुल प्राप्त करा तो F1 विद्यार्थियों की होएगा बहुलक वर्ग की बारंबारता होगी। बहुलक वर्ग की बारंबारता 10 है, सो F1 का मुल 10 होएगा। हुण विद्यार्थियों असी F0 की वैल्यू प्राप्त करांगे। जिवें कि असी जानते हाँ F0 बहुलक वर्ग तो ठीक पहले वर्ग की बारंबारता है। 30 तो 35 विद्यार्थी साडा बहुलक वर्ग है, उस तो ठीक पहले वर्ग 25 तो 30 है। सो इस दे कॉरस्पोंडिंग जिहड़ी वैल्यू 9 है वो साडी F0 की वैल्यू होगी। इस तरह F1 ਅਤੇ F0 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਓ ਅਸੀਂ F2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। F2 ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? F2 ਬਹੁਲਕ ਵਰਗ ਦੇ ਠੀਕ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਰਗ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਮਾਡਲ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਅਗਲਾ ਕਲਾਸ ਇੰਟਰਵਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 35 ਤੋਂ 40 ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ 3 ਬੱਚਿਓ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੀ F2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰਗ ਮਾਪ H 5 ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਕਲਾਸ ਇੰਟਰਵਲ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ 5 है। 20 तो 15 माइनस कर लो, 25 तो 20 माइनस कर लो, साढ़े को वैल्यू 5 आएगी। ये साढ़े H की वैल्यू होगी। ये सारिया वैल्यूज असी जो 1 बाय 1 बहुलक वाले फार्मूले में फिल करांगे तो साढ़े को कैलकुलेशन करने तो बाद बच्चों जी बहुलक की वैल्यू आएगी वो साढ़े को बच्चों आ जाएगी 35.625। सो बच्चों साढ़े को बहुलक की वैल्यू 35.625 आ चुकी है। आओ असी हुण इस डेटा की अरिथमैटिक मीन की वैल्यू पता करने की कोशिश करिए। बच्चिओ, जिवें कि असीं जानते हाँ साडे को अरिथमैटिक मीन प्राप्त करने दे वख-वख विधियां हन। असीं डेटा की वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग कोई ढुकवां फार्मूला लगा के ढुकवीं विधि लगा के मध्यमान ईजीली पता कर सकते हैं। मध्यमान प्राप्त करने लई बच्चिओ सब तो पहलों सानू क्लास इंटरवल वाले कॉलम की जरूरत पैंदी है जोड़ा कि गिवन है। उस तो बाद बच्चों फ्रीकुएंसी वाला कॉलम वो भी साढ़े को गिवन है। उस तो बाद असी बच्चों क्लास इंटरवल तो वर्ग चिन्ह का कॉलम प्राप्त करते हैं और वर्ग चिन्ह का कॉलम डिसाइड करता है कि असी किहड़े मध्यमान का फार्मूला लगाना है तो किहड़ी मध्यमान कढ़ण की विधि का प्रयोग करना है। सो बच्चों जिस तरह असी देख रहे हाँ कि वर्ग चिन्ह ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚਿਓ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਈਆਂ ਹਨ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਧੀ ਭਾਵ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਥਡ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਥੋੜੀ ਜੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਟੈਪ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਾਂਗੇ ਭਾਵ ਕਿ ਪੱਗ ਵਿਚਲਨ ਵਿਧੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਖਾਲਾ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗੀ।
ਅਸੀਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਟੈਪ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜ਼ਿਊਮਡ ਮੀਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਜ਼ਿਊਮਡ ਮੀਨ ਵਰਗ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੀ ਮਿਡਲ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵਰਗ ਚਿੰਨ੍ਹ ਬੱਚਿਓ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਮਿਡਲ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਜ਼ਿਊਮਡ ਮੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ A ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਓ ਅਸੀਂ UI ਦਾ ਕਾਲਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। UI ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਓ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, UI ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ xi - A/h, ਭਾਵ ਕਿ ਵਰਗ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਜ਼ਿਊਮਡ ਮੀਨ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਕਲਾਸ ਵਰਗ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਨਾਲ h ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ UI ਦਾ ਕਾਲਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਓ ਅਸੀਂ ਇੱਕ FI ਦਾ ਕਾਲਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ FI ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਉਸ ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ UI ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ FI ਦਾ ਕਾਲਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਹ ਸਟੈਪ ਭਲੀ ਭਾਂਤੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਓ ਅਸੀਂ FI ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਸਿਗਮਾ FI ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਅਸੀਂ FI ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਸਿਗਮਾ FI ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਾਨੂੰ ਸਟੈਪ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਿੱਚ ਪਵੇਗੀ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੈਪ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਫਿਲ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਮੱਧ ਮੰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਟੈਪ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਮੱਧ ਮੰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ x ਬਾਰ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ A ਪਲੱਸ ਬ੍ਰੈਕਟ ਸਟਾਰਟ ਸਿਗਮਾ FI ਓਵਰ ਸਿਗਮਾ FI ਮਲਟੀਪਲਾਈਡ ਬਾਈ h। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਬੱਚਿਓ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਵੈਲਿਊਜ਼ 1 ਬਾਈ 1 ਫਿਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਏਗੀ। ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਓ ਕੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਮੱਧ ਮੰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ, ਅਰਿਥਮੈਟਿਕ ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ 29.22 ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਗਿਵਨ ਡੇਟਾ ਦਾ ਬਹੁਲਕ ਅਤੇ ਮੱਧ ਮੰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਲਕ ਅਤੇ ਮੱਧ ਮੰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ। ਆਓ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਅਸੀਂ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੀ ਦੁਹਰਾਈ ਕਰੀਏ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਤੁਸੀਂ HCF ਅਤੇ LCM ਤੋਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤੀ ਜਾਣੂ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਓ ਸਾਨੂੰ HCF ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ LCM ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ HCF ਦਿੱਤਾ ਹੋਏ ਤੇ LCM ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ LCM ਦਿੱਤਾ ਹੋਏ ਤੇ HCF ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬੱਚਿਓ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਫਾਰਮੂਲਾ, HCF ਮਲਟੀਪਲਾਈਡ ਬਾਈ LCM ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਟੂ ਨੰਬਰਸ। ਦੋ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ ਉਹੀ ਆਨਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਲਘੁੱਤਮ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬੇਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ HCF into LCM ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਟੂ ਨੰਬਰਸ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ LCM ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਅਸੀਂ HCF ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 9 ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਨੰਬਰਸ ਦਾ HCF 9 ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। LCM ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ LCM ਹੀ ਲਿਖ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 306 ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 657 ਲਿਖ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਖੱਬੇ ਬੰਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 9 ਪਿਆ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨ ਕੇ ਸੱਜੇ ਬੰਨੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ LCM ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗੀ 22,338। ਸੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਅਸੀਂ ਉਪਰੋਕਤ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ LCM ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਦੁਹਰਾਈ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਛੇਤੀ।